21 फरवरी ਨੂੰ पूरी दुनिया 'ਚ माँ बोली का दिन मनाया जाता है और इस दिन मनाने का मकसद ये वे कि मादरी जबान की अहमियत जिहड़ी है ना इनू पूरी दुनिया के सामने रखा जाए और इनू तस्लीम किया जाए कि माँ बोली जिहड़ी है उहदे च जो कुछ बंदा सीख सकता है, बोल सकता है, अपनी इलम हासिल कर सकता है, अजारे ख्याल कर सकता है, दुनिया की किसी होर जबान च नहीं कर सकता। तो इस गल नूं पूरी दुनिया ने तस्लीम किया ते अकवाम मुतहदा ने यह दिन जिहड़ा ना 21 फरवरी ये मनाने का एक फैसला किया ते इहदी वजह नाल पूरी दुनिया च हुण 21 फरवरी का दिन जिहड़ा है वो माँ बोली मादरी जबाना के दिन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ने उन्होंने ये नहीं पता कि 21 फरवरी की तारीख क्यों है, ये क्यों दिन मनाना शुरू होया या ये पाकिस्तान का की किरदार है और ये 21 फरवरी वाला दिन जिहड़ा है ये पिछे की तारीख है। इथों तुहानूं आगाह करने बड़ी दिलचस्प तारीख है और ये पता होना चाहिए ताकि सानू सारा जिहड़ा ना वो पसे मंजर उहदी समझ आ सके। होया है कि पाकिस्तान बनने तो बाद 21 अप्रैल 1948 ਨੂੰ बानीए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह जिहड़े नवे मुल्क के गवर्नर जनरल भी सन वो मशरकी पाकिस्तान ढाका के दौरे पर तशरीफ लै गए तो उत्थे उन्होंने 21 मार्च 1948 ਨੂੰ ढाका के ग्राउंड दे विच मशरकी पाकिस्तान के लोगों को ज़ारे जिहड़े बंगाली सन, ज़्यादा बंगाली बोलने वाले सन, उन्होंने सामने तकरीर की और जिथे उन्हें बाकी गल्लां कीतियां कि सबाई तसब नहीं होना चाहिए, साडा हुण एक मुल्क बन गया है, एक नज़रिए दे लिया इनू असी मजबूत करिए तो आपस च असी फिरकियां और जिहड़े सबाई जिहड़ियां ने आपस झगड़े इन्हां च ना पवीए। तो नाल ही उन्हें कहा कि पाकिस्तान की जबान जिहड़ी है ना सरकारी जबान वो उर्दू होएगी। जदों उन्होंने ये ऐलान किया तो यह बंगालियां दे विच बहुत बड़ा रद्द अमल होया क्योंकि उस वक्त मशरकी और मगरबी पाकिस्तान अगर दोनों की आबादी वेखी जाए तो मशरकी पाकिस्तान वाले वो ज़्यादा लोग सन मगरबी पाकिस्तान वालियां नालों। और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने सारियां दी बंगाली जबान सी। उन्होंने ये कहा कि उर्दू जबान नूं सरकारी जबान तुसी रखो लेकिन नाल बंगाली नूं भी सरकारी जबान मनिया जाए। लेकिन ये चीज़ ना मनी, ये फिर काफ़ी उत्थे हंगामे वगैरह भी होए लेकिन गल जिहड़ी है ना थोड़ी वो दब गई। उहदे तो बाद फिर 1948 एक उतों के मशरकी पाकिस्तान के एक रुकने असैंबली ने एक करारदाद पेश की थी कि उर्दू के नाल बंगाली जबान जिहड़ी है इनू भी जिहड़ा ना वो तस्लीम किया जाए, लेकिन उन्हां दी गल मनी ना गई। फिर होया है कि 26 जनवरी 1952 ਨੂੰ उस वक्त जिहड़ा मुतहदा पाकिस्तान सी मगरबी और मशरकी पाकिस्तान उहदी जिहड़ी मुश्तरका कानून साज असैंबली सी उन्हें यह फैसला किया कि पाकिस्तान की इक्को सरकारी जबान होएगी और वह होएगी उर्दू। और उस दिन 26 मार्च 1952 ਨੂੰ पाकिस्तान के जिहड़े गवर्नर जनरल सन ख्वाजा नाज़मुद्दीन जिहड़े कायद आज़म तो बाद बने सन वो उस दिन जिहड़ा ना वो ढाका चले गए। वो रहने वाले भी बंगाल दे सन। वो जदों गए तो उन्होंने इसे चीज़ का ऐलान उत्थे किया कि पाकिस्तान की जिहड़ी जबान है सरकारी जबान वो उर्दू ही होएगी। बंगाली का उन्हें कोई जिक्र नहीं किया, उन्हें कहा जी इक्को जबान होएगी। जदों ये गल उन्हें उत्थे जाके की तो बंगाली जड़े ने उन्होंने ये खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे शुरू किए और उन्होंने ये फैसला किया कि 21 फरवरी ਨੂੰ पूरे मतलब मशरकी पाकिस्तान विच हड़ताल की जाएगी, हंगामे किए जाएंगे और यह हुकूमत नूं कहा जाएगा कि वो बंगाली नूं भी सरकारी जबान के तौर के उत्ते मन लवे। ये जदों उन्होंने गल की तो 21 फरवरी ਨੂੰ फिर उत्थे मशरकी पाकिस्तान च हड़ताल हुई। जिहड़ा अज दा बंगलादेश उदों मशरकी पाकिस्तान हुंदा सी, ढाका उहदा जिहड़ा सी वो दारुल हुकूमत सी। उत्थे ढाका दे विच जिहड़े स्टूडेंट तुहानूं पता है हर किस्म के हड़तालां जलसियां सब तो अगे हुंदे ने, जोशीले भी हुंदे ने। उन्होंने जनाब जबरदस्त जिहड़ा ना मुजाहरा किया, पुलिस वालियां दे नाल उन्हां दा झगड़ा होया जिहदे च पुलिस नूं गोली चलानी पई और उत्थे तकरीबन 8 तालिब इलम जिहड़े ने वो अपनी जान तो गए और कई कहते हैं कि जी ये 40 लोग सन। बहरहाल उत्थे लोग जिहड़े ने और उन्हां चों स्टूडेंट सन जिन्हां दे नां सलाम
ਬਰਕਤ, ਰਫੀਕ, ਸ਼ਫੀਉਲ ਇਸਲਾਮ, ਇਹ ਸੰਸ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੰਗੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖੈਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੰਗਾਲੀ ਔਰ ਉਰਦੂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਬਾਬਾ ਉਰਦੂ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਰਦੂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 7 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 7 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਤੱਕਿਆ 1971 ਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਔਰ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨੇ, ਡਾਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ 1971 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਫੀਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1998 ਨੂੰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੋਫੀ ਅਨਾਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਯੂਨੈਸਕੋ 'ਚ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਜਦੋਂ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿ 1954 'ਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1948 'ਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ
ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਬੰਗਾਲੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ PN ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਜਵਾਦ ਖਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਦੋ ਮੁਲਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲਖੀਆਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਸਕਣ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਨਿਸ਼ ਔਰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਲਾਗ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਲਾਗ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।